डियर स्टूडेंट वेलकम टू आरएसएच ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम आलोचना करवा ऑप्शनल ओडियार चंपावती राजकन्यार स्वप्न जो कविताटी अच्छी से कविता संबंध में एवं यही कविताटी तुम मान बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं जेहेतु यह पूर्व वर्ष सिलेबस नाला तेणुक यह वर्ष सिलेबस में यह इम्पोर्टाट। कवितार कवि होती नंदकिशोर बल। यह तांकर तरंगिणी कविता संकलन संग्रहित तरंगिणी कविता संकलन संग्रहित। एठारे कवि चंपा फूल नवजौवन गोटे प्रकार वस्तु बोली कवि कहते यौवन को चंपा फूल सहित तुलना कर यौवन प्राप्ति पर केमिथि आमर मन एवं हृदय परिवर्तन घटे एवं से परिवर्तन केमिथि मन चंचल हो उठे। नायक प्राप्तिर आकांक्षा नहीं मन सब आग को बढ़ी चले ताहाकू कवितार पृष्ठभूमि करछन्ति एवं गोटे नारी बा युवतीर यौवनकालीन अनुभव को कवितारे कवि स्थान देछन्ति। तो सही जेतबेले मनुष्य जीवन में यौवन आसे एवं ता परवर्ती घटना सब कौन हुए ताहा एठारे उपस्थापित करछन्ति। गोटे यौवन प्राप्त नारी को नहीं गोटे युवतीर नव यौवन आगमन में कौन कौन सब हुए से विषय आलोचना कर आम पढ़ले आम जाना। चंपावती कहले जड़े राजकन्या एवं यौवन प्राप्ति को चंपा फूल सहित तुलना कराई। कहते प्रथम देख चंपा फूलटीए पाइली बन हलदी प्राय शिव उपासना करी कांत आसवा जाए। तेल मु गोटे चंपा फूलटीए पाई हूँ कौन कौ रंगर ना बन हलदी गाढ़ रंग हलदी रंगर आ शिव उपासना करी कांत आसवा जाए। तेल शिव मु कांत पाइबा जाए बा स्वामी बा प्रेमिक पाइबा जाए मु कौन करी शिवंकर उपासना करी शिवंकर आराधना करी। ताने ये सी कहते बाह्य अर्थ जे आम चंपा फूलटीए पाई तार आराधना करेंगे बुझेगा ना। किंतु ये आम कहीपर चंपा फूलटी कह नव यौवन प्राप्ति होती से नव यौवन को से कौन करेंगे ना निज पाखे साइतिक रखिए क्यों पर्यंत निजर कांत आसवा पर्यंत। ताले से नव यौवन को धरी शिवंकर उपासना करेंगे जेपर्यंत से कांत को न पाई बुझेगा। तापर देखिए आम चंपावती राजकुमारी से जे नव तरुणी गाए गीत गाए निज नवरे निज मनरे गुणी। चंपावतीर राजकन्या बा नव यौवन प्राप्ति होता नव तरुणी नव युवती से कौन कर गीत गाए निज नवरे निज मनरे गुणी। ताले निज मनरे भाविक से कौन कर मने मने गीत गाइबा जो आम जमी आम गुणगुण हो ना नहीं कौन गोटे गीत को आम जानला आम मैंने गुणगुण हो से हिंदी हो ओडिया हो आम गीत गोटे गोटे गीत आमको भल लगे आम गुणगुण हो। ताले यौवन प्राप्ति पर सेमिति आम भीतर परिवर्तन देखा जाए जहाँ को आम टीनेज बोली कहू 13 रु परवर्ती समयटा को प्रायतः 21-22 वर्ष पर्यंत आमर यही अवस्थाटा रुहे। परवर्ती समय यौवन शेष हो जाए ना किंतु तार समाप्तिर समय आसी जाए तेणुक सी आउ से भितर आम भितर सेमती चंचल मना आने ना। किंतु जो यौवन नूतन पदार्पण करे गोटे नारीटी यौवन प्रथम पाचरे से पाद दिए से समय ता मन आसुवा भावांतर को कवि एठारे वर्णना कर। चंपावती राजकुमारी से नव तरुणी गीत गाए निज नवरे निज मनरे गुणी। ताले चंपावतीर राजकुमारी से हूँ नव तरुणी नूतन यौवन प्राप्ति होता तरुणीटीए युवतीटीए गीत गाए निज नवरे निज मनरे गुणी। ताले से निज मने मने गुणी बा मने मन से कौन कर गीत गाँची कौटी ना निज नवर बा निज राज्य सखी मेले खेलुथिला महाहरस भरे जनक जननी स्नेह भासी निशिवासरे। ताले कौन कहूँ सखी मेले से सखी सांगसाथी मेल आगुरी पूर्व यौवन प्राप्तिर पूर्वावस्था कथा कहूँ से सखी मेल सांगसाथी मेल आगुरी कौन कर ना महाहरस खेलुला महाआनंद खेलुला सहित तापर पुणी ना जनक जननी स्नेह भासी निशिवासरे। ताले रात्रि जो सेजरे तार जनक जनकी कथा बापा माँ स्नेह कथा मन पड़ जाए तार से बापा माँ को भावे बापा माँ स्वप्न देखे बापा माँ स्नेह कथा से राति भावे आउ दिन समय कौन करे ना महा आनंद से खेले बुलता जमी आम मान कथा जो आम 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष कि 8-9 वर्ष होते से समय आम मैंने से सांगसाथी मान सहित खेल स्कूल पाठ पढ़ी से खेल रात बापा बो आम प्रिय बापा बोर स्नेह बापा बोर ममता सब आम दरकार दिन सारा कि बाहर बुलूले छोट पिला हिसाब से कहूँ। किंतु
ଯୌବନର ପଦାର୍ପଣ ପରେ ଏସବୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା ତାର ଆଉ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନର ପ୍ରାପ୍ତି ଆସେ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାରୀଟିଏ, ସେ ସମୟରେ ଏହି ଭାବାନ୍ତର ସବୁ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଖେଳୁଥିଲା, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ନେହ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, କାହୁଁ କେଉଁ ଦେଶୁ କି ତାର କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦେଶୁ ଆସି କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁ ନବ ଯୌବନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ମୋ ମନ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେଶରୁ, କାହୁଁ କେଉଁ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକି ନବ ଯୌବନ ତୁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଗଲୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଯୌବନଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା ଯୌବନ ଆସିଲା ପରେ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ମୋ ମନ। ହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା କରେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିହେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ବିଷାଦ କହିଲେ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ଅକହ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ମାନେ ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମନରେ ମୋର ଚଞ୍ଚଳତା ଆସିଲା, ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଏମିତି କିଛି ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯୌବନର ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ଏମିତି ହିଁ ମନ ହୁଏ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାୟିକା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହା ସମସ୍ତ ଆଗରେ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କଥା କହୁଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦେ, ଯେଉଁ ବିଷାଦ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଦୁଃଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ମନକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ କରୁଛି, ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ତାହା ମନରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ କାହା ଆଗରେ କହିପାରୁନାହିଁ, ତା ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ସେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଗଲା କେଣେ ମୋହର। ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚପଳାମୀ କଥା କୁହାହେଉଛି, ପାଗଳାମୀ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତାହେଲେ ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ଏଠି ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା କହିଲେ କ'ଣ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଉଭେଇ ଯାଇଛି ମୋର, ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଉନାହିଁ। ମୋ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ହେଉଥିଲି, ବାଲ୍ୟ ବାଳକମାନଙ୍କ ପରି ହେଉଥିଲି, ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପରି ହେଉଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଯୁବତୀ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ମୋର ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ସେ ପିଲାଳିଆମି ମୋର ଉଭେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଉଭେଇ ମାନେ କ'ଣ ନା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ମୋର ପିଲାଳିଆମି ଏବେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେଉଁ ନବରାଜ୍ୟ ଅଇଲି ନହିଲା ଗୋଚର। ତାହେଲେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଯାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ନୂଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ କେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୌବନର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ପିଲାଳିଆମି ତା ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାର ଏବେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶବ୍ଦ କହୁ, ସେମିତି କିଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଇଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କେଉଁ ସମୟ ମୋର, ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ପିଲାଳିଆମି ଉଭେଇ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠି କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖ, ଖେଳ ହସ ଖୁସି ଆଉ ମୋତେ ନ ଲାଗେ ସୁଖ। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସଖୀ ମେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ମହାହରସ ଭରେ। ସଖୀ ମେଳରେ, ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛି ଦେଖ, ଖେଳ ହସ ଖୁସି ଆଉ ମୋତେ ନ ଲାଗେ ସୁଖ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଖେଳ ହସ ଖୁସି ମୋତେ ଆଉ ସୁଖ ଦେଉନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ସେ ଖୁସି ଦେଉନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ନବଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଆଉ ସେ ଖେଳ, ସେ ଖୁସି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ବି କହିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ନିଭୃତ ଅନ୍ତରେ ପଶିଲା କାହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ନିଭୃତ ଅନ୍ତରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନିଭୃତ ଅନ୍ତରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ନିଭୃତ ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଦ, ମାନେ ବନ୍ଦ ଅନ୍ତର ହେଲା କ'ଣ ହୃଦୟ। ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହୃଦୟ ବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋପନ ହୃଦୟ ମୋର, ଏକାକୀ ହୃଦୟ ମୋର, ତାଠା ହିଁ ଏ ଅକୁହା ଦୁଃଖ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟଟା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଟା କେମିତି ପଶିଲା, ଏ ଦୁଃଖ କେମିତି ପଶିଲା? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏକାକୀ ହୃଦୟ ଥିଲା, ମୋର ଗୋପନୀୟ ହୃଦୟ ଥିଲା, ସେ ମୋର ନିଭୃତ ଅନ୍ତରରେ କାହୁଁ ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଆଉ ଖେଳ କୌତୁକ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହସ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ମୋର ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ,
କାହିଁକି ବା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଲାଗଇ ମୋତେ, କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ମୋତେ ଛତେ ବିଦେଶ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କେଉଁଠି କିଛି ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛି, ନଚେତ୍ ମୋତେ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ବିଦେଶ ପଳାଇଛି। ତା'ମାନେ ସେ ଭାବୁଛି ମୋର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି, ମୋର ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ଘଟିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେମିତି ସେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଛି, ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ ତା'ର ଘଟିଛି, ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ ତା'ର ଘଟିଛି। ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ବା ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଲାଗଇ ମୋତେ, ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ନଚେତ୍ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ମୋତେ ବିଦେଶ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ନହେଲେ କିଏ ବିଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଛି, ମୋର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି, ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଦୁଃଖଟା ସେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଲାଗୁଛି ପରାଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହ୍ନେ ଶୂନ୍ୟ ସଂସାର। ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରାଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ ମୋର। ଆଉ ଏ ସଂସାରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ନିରାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ମନରେ। ଶୂନ୍ୟ ସଂସାର କେତେବେଳେ କହୁଛି ସିଏ, ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ନିରାଶ ଭାବ ଆସିଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଦୁଃଖ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ି କରି ପଳାଇଛି, ନଚେତ୍ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଆସିଛି, ସେ ସମୟରେ ଏ ଭାବଟା ତା'ର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ହିଁ ଯେନେ ମୋର ନୁହଁ ସତେ ଆଉ କାହାର। ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇଯାଇଛି। ତା'ମାନେ ଏଠି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଭାବାନ୍ତର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମନରେ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ଚିନ୍ତା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି, ମନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେଇ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରୀତି ଏହିସବୁ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ନୂତନ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା ରାଜକୁମାରୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆକି ହେଲାରେ ମନ ଧିକ ଏ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ଆକି ହେଲାରେ ଏ ମନ ଧିକ ଏ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ନିଜ ମନ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହା ନିକଟରେ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ମୋର ଧିକ୍, କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ବୋଲି ସେ ଧିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣକୁ। ତାପରେ ଜନକ ଜନନୀ ସେନେ ମନ ନ ଲାଗେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆହୁରି କାହିଁକି ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଧିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ହେ ମନ, ରେ ମନ, ତୁ କେମିତି ଆଉ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହରେ ମନ ଲଗେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ସେଇଥିଲାଗି ସେ ମନକୁ ଧିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିଲାଗି ମନକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ଯିଏ ରାତ୍ରିରେ ଖୋଜୁଥିଲା, ରାତ୍ରିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ ମାଗୁଥିଲା। ମନେ ପକା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହେ ଭାସି ନିଶିବାସରେ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଜନକ ଜନନୀ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ରାତ୍ରିରେ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଏ, ସେ ଆଜି ତାର ଜନକ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଜନକ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ତା ମନ ମାନୁନାହିଁ। ତ ସେ କଥା କ'ଣ କହୁଛି, ଜନକ ଜନନୀ ମନ ସ୍ନେହେ ମନ ନ ମାନେ ଆଉ। ତାହେଲେ ସେଇ କଥା, ସେଇଥିଲାଗି ସେ ମନକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ଯେ ହେ ମନ, କେମିତି ତୁ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କେମିତି ତୁ ତାକୁ ଜନକ ଜନନୀ ସ୍ନେହ ତୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଭାବାନ୍ତର ଦେଖ, କେତେ ଭାବାନ୍ତର ଘଟୁଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲା, ହସୁଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ନେହ ଯିଏ ରାତ୍ରି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତା'ମାନେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଏହିସବୁ ଭାବାନ୍ତର ଘଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ୁଛେ। ଭାବାନ୍ତର କିମ୍ପା ହେଲା ବୁଝି ନପାରେ କିଛି, ଜାଣିଲେ ଜନକ ଜନନୀ କିବା ବୋଲିବେ ଛି। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବାନ୍ତର ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଭାବାନ୍ତର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭାବାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଜନକ ଜନନୀ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବା କହିବେ। ଯଦି ଏ ଭାବାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଜନକ ଜନନୀ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ କହିବେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ କାହିଁକିନା ଯଦି ବାପା ବୋଉ ଜାଣିବେ କି ଆରେ ମୋ ଝିଅର ଆଉ ଆମ ସ୍ନେହରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାର ନାୟକ ଦରକାର, ତାହେଲେ ତ ଏଠି ବାପା ବୋଉ ତାକୁ ଛି କହିବେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଏଠି। ତାପରେ କୁହ, ଦେଖ, ସଖିଏ ବା କିସ କହିବେ ଜାଣିପାରିଲେ କଥା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆଉ ଜନକ ଜନନୀର ସ୍ନେହ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବା କ'ଣ କହିବେ। ତାପରେ ନ କହି ତାଙ୍କୁ ବା ସହିବି କେଉଁ ପରି ଏ ବ୍ୟଥା। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖ କହୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନ କହି, ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନ କହି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେମିତି ସହିବି। କାହିଁକି ସରି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଥାଏ ଯାହା ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ।
ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏସବୁ ସଖୀ ଜାଣିଲେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ କିମ୍ବା ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ବି ମୋର କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି ବି ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବି ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, କେତେ ଦିନ ଏ କଥାକୁ ଧରି ବଞ୍ଚିବି, କେତେ ଦିନ ଏ କଥାକୁ ଧରି ସହିପାରିବି ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ଲାଗି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ କହି ତାଙ୍କୁ ବା ସହିବି କେଉଁ ପରି ଏ ବ୍ୟଥା, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ କିପରି ସହିବି ତାଙ୍କୁ ନ କହିକି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ। ନିଜ ରୂପ ନିଜେ ନିରଖି ମୋତେ ମାଡ଼ଇ ଲାଜ। ତାହେଲେ ନିଜ ରୂପକୁ ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ରୂପକୁ ନିରଖି ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରୂପକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ କାହିଁକି ନା ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ମିରର ଯେଉଁଟା ତୁମେ କହୁଛ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଉରସେ, ଏଠି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଉରସେ କାହାର ଅଛି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଉରସେ ହେଲା, ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଉରସେ କହିଲେ ଉରସେ ମାନେ ହେଉଛି ଛାତି ହେଲା, ବକ୍ଷ, ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ହେଲା ଉଚ୍ଚା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ବକ୍ଷ ମୋର ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଯୁଗଳ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ବକ୍ଷରେ କାହାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ବକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଶାରୀରିକରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାହାର କ'ଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏ ନବ ଯୌବନ ଏକାକୀ କିସ କରିବି ଆହା, କିଏ ମୋ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ହିଁ ତାହା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ତାର ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନବଯୌବନ ଏକାକୀ କିସ କରିବି ଆହା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ ଏକାକୀ କିପରି ବଞ୍ଚିବି ସେ ନବଯୌବନକୁ ନେଇ, ତ କାହାକୁ ଦେବି ନା ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବି। ଜୀବନର ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପ୍ରେମିକ, ମୋର କାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଜୀବନର ଯୌବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ପାଇଲି ବନ ହଳଦୀ ପାଏ, ଶିବ ଉପାସନା କରିବି କାନ୍ତ ଆସିବା ଯାଏ। ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ବା ମୋ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ଏ ଯୌବନକୁ ରଖିକି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ପାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, କାହା ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଛନ ଛନ ମୋ ମନ। ହେଲେ ମୋ ମନ କାହା ଲାଗି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇ ଉଠୁଛି, କାହା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, କାହା ଲାଗି ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ମୋ ମନ କାହା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ବ୍ୟାକୁଳିତ ବା ବ୍ୟଗ୍ର ତୁମେ କହିପାରିବ, ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଛନ ଛନ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତାର ମନ ତାଙ୍କର ଛନ ଛନ ବ୍ୟାକୁଳିତ କାହା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲ ଏ ସପନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେ ରାଜକୁମାର କେଉଁ ଦେଶର ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଛନ ଛନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିବା କୁଳଶୀଳ ତାଙ୍କର ଯେ ସେ କାହା ନନ୍ଦନ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୁଳଶୀଳ କହିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର କୁଳ ବା ଗୋତ୍ର, ତାଙ୍କର ଜାତି, ତାଙ୍କର କୁଳ ବା ଗୋତ୍ର କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର କୁଳ, ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କର ବଂଶ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାହାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ସେ ରାଜକୁମାର କେଉଁ ଦେଶର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଳଶୀଳ ବା ତାଙ୍କର ଜାତି ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାର ନନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଛନ ଛନ ମନ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଗ୍ର ଆଉ ମନ ତାଙ୍କର ଛନ ଛନ ହୋଇ ଉଠୁଛି। କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିନ ହେଲି ମୁଁ ଉନ୍ମନ। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଉନ୍ମନ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛି ବା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ତାହେଲେ କାହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ମୋର ମନ ଉନ୍ମନ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ମୋର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା, କହିଲେ ବିଦେଶୀ କୁମାର ସ୍ୱପ୍ନେ ମଧୁର ବଚନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ କୁମାର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ସେ କୁଳ ଶୀଳ ଜାତି ଗୋତ୍ର କିମ୍ବା ତାର କେଉଁ ଦେଶ ରାଜା କାହାର ପୁଅ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଦେଶୀ ସବୁ କୁମାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧୁର ବଚନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଡ଼ିପାରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମଧୁର ବଚନ କହିଥିଲେ। ତାପରେ
ଢଳ ଢଳ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କିଣି ନେଲା ମୋ ମନ। ତା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କ'ଣ କିଣି ନେଲା? ନା ସେ ଯୁବକଙ୍କର ବା ସେ ବିଦେଶୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କର, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ବିଦେଶୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ। ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଖି। ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସୁନ୍ଦର ଆଖି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କିଣି ନେଇଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଢଳ ଢଳ ଚାହାଣୀ ବା ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାହାଣୀ, ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଖି ମୋର ମନକୁ କିଣି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଲାଜରେ ଜୀବନ ଯୌବନ ନ ସମ୍ପିଲି ପୟରେ। ତାର ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ତାଙ୍କ ପୟରେ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲାଜରେ ମୁଁ ମୋର ଯୌବନକୁ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ, ରାଜକୁମାରୀ କାହିଁକି ନିଜ ଯୌବନ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ? ରାଜକୁମାରୀ ଲାଜରେ ନିଜ ଯୌବନକୁ ସମର୍ପି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହା ପାଦରେ? ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ବିଦେଶୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଦରେ। କାହିଁ ଗଲେ ନବ ତରୁଣ ଏବେ ଝୁରି ନ ମରେ। ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସମର୍ପି ପାରିଲି ନାହିଁ ମୋର ଯୌବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଝୁରି ନ ମରେ। ତାହେଲେ ସେ ଏବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଝୁରି କରି ମରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋର ସେ ଦରକାର। ତାପରେ ମନ ଚୋର ଚୋରାଇ କାହିଁ ଗଲେ ନିମିଷେ। ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ ଚୋର, ଯିଏକି ମୋ ମନକୁ ଚୋରାଇ କରି ନିମିଷକ ବା କ୍ଷଣକରେ କ'ଣ ହେଲେ? ନା ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ମନକୁ ସେ ରାଜକୁମାର ବଶୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ବି ଆଧୁନିକ ଯୁବକର ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି ଆମେ ବି ତ ସେମିତି ଯୌବନର ପଦାର୍ପଣରେ ସେୟା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଭାବାନ୍ତର ଘଟୁଛି। ତୁମମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ଆକୁଳ ପରାଣେ ମୋହର ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଦେଶ। ତାହେଲେ ମୋର ମନ ଏବେ ଆକୁଳିତ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ମନ ଏ ଦେଶରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏ ଦେଶରେ ମୋ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ମୋ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏ ମୋର ସ୍ୱପୁର ଲାଗଇ ଯେହ୍ନେ ଦୂର ପ୍ରବାସ। ତାହେଲେ ମୋର ନିଜ ପୁର, ମୋର ନିଜ ଘର ମୋତେ କ'ଣ? ନା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କାହା ଦୂରରେ ଆସି ରହୁଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ତାହେଲେ ନିଜ ପୁର ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ନିଜ ଘର ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ନିଜ ଘରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ବିଦେଶରେ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରି ପାରଇ ଘୋର ଗହନ ବାସ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ନିଜ ପୁର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ନବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ କେମିତି ଭାବାନ୍ତର ଘଟିଛି ଦେଖ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ବିଦେଶୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଘରଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଘୋର ଗହନ ବାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିପାରିବି, ଘର ବନରେ ରହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପାରିଧିରୁ ବେନି ସଦର ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ଦିନାନ୍ତେ। ବେନି କହିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ। ପାରିଧି କହିଲେ ଶିକାର, ତାହେଲେ ପାରିଧି କହିଲେ ଶିକାରରୁ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖେ ଭାଳି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମୋ ପରାଣକାନ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ ଫେରନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ନା ଶିକାରରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନେ ମନେ ଭାବନା କରେ ଯେ କ'ଣ? ନା ସେ ମୋର ପରାଣକାନ୍ତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ସେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି, ସେ ମୋର କାନ୍ତ ବା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାଳେ, ଦେଖି ଭାଳେ କହୁଛି, ତାମାନେ ଭାବେ, ସେ କେବେ ପଚାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ପାରିଧିରୁ ଫେରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ସେ କି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ମୋ କାନ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଏ ସେ କି ନାମ ତାଙ୍କ କେଉଁ ଦେଶେ ଘର। ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି। ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଲୋଡ଼େ ଅନ୍ତର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ? ସେ କିଏ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ ଘର, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ସେସବୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜେ, ମୋର ଅନ୍ତର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଲୋଡ଼ୁଛି। ମୋ ଅନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୋ ଅନ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ୁଛି, ଖୋଜୁଛି। ମୋ ଅନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ମୋର ଅନ୍ତର, ମୋର ମନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଜୁଛି। ମୋର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେ କିଏ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ମୋତେ ସବୁ ଅଜଣା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? କେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, କେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ,
केबे हेब प्रिय दर्शन एही नव यौवने अरफिबि मु पराण तांक दिव्य चरण। ताहले कहउछन्ति केबे केतबळे मोर प्रिय दर्शन हेब, मोर प्रियंकु मु देखिबि एही नव यौवन समୟରେ मु कौन करिबि ना अरफिबि ए पराण तांक दिव्य चरण। ताहले मोर संपूर्ण प्राणटाकु मोर तांक चरणरे तांक श्री चरणरे मु कौन करिबि ना अर्पण करिबि, तांक पादरे अर्पण करिबि मो निज मनकु बा निजकु संपूर्ण रूपे मु तांक पाद तले अर्पण करिबि जेतेबळे मु तांकर भेट पाइबि। काହାର ना मोर प्रिय, तार मोर प्रिय मोर प्रेमिक बा मोर कांत मु तांकर भेट पाइले निजकु तांक चरण संपूर्ण समर्पी देबि। ताले आमे 1 2 सारिदेले आ रहिला 3 4 ताकु मध्ये आ गोटे भिडियो सारिदेबा। जदि किछि भी असुविधा रहउछि मते तमे पचारिबो, कोनोसी माने जदि न बुझि पारलो तमे कमेंट करिवो, तार माने मु तुमको कमेंट रे जणाइ देबि। आ भिडियो टिके शेयर कर सांग मान सहित। तापर आ परे आमे सब क्वेश्चन आंसर सीरीज जानिबा, डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सीरीज जोटा कि किछि लाइव चलिबो आ किछि एमती रेकॉर्डिंग वीडियो मध्ये अपलोड करिवे हला। तनकरी केमिति तमे प्लस 2 भलो करे से विषय योजना करिबा कि आ गोटे कथा क्वेश्चन आंसर पार्टटा बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। सेति लागि तमे टिके चैनल को जदि सब्सक्राइब न करछ करि दियो, बेल आइकन टी बजाइ दियो, वीडियो को लाइक कर दियो। धन्यवाद।